नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन विच सुरक्षा ढिल संबंधी वापरी घटना की कीती जा रही है पूरी जांच। लोक सभा स्पीकर ने सदन च वापरी घटना बारे वख-वख पार्टियां दे आगुआं नाल कीती मीटिंग। भाजपा के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग की अगवाई विच अमृतसर के आगुआं ने केंद्रीय खजाना मंत्री भागवत कराड़ नाल कीती मुलाकात। केंद्र सरकार वालों अमृतसर ते पंजाब के विकास लई कीते जा रहे यत्नां दी कीती शलाघा। विकसित भारत संकल्प यात्रा नूं पंजाब च मिल रहा है भरपूर हुंगारा। जागरूकता वैनां कर चुकियां ने 2064 पिंड पंचायतां दा दौरा। भर्ती दफ्तर हैडकुआर्टर जलंधर जोन की भर्ती रैली जलंधर कैंट विच जारी। हुण खबरां विस्तार नाल। लोक सभा की कार्रवाई दौरान दर्शक गैलरी तो दो व्यक्तियों ने छाल मार के सभापति के आसन वाल जाण का यतन किया, जिस दे चलदिआं सदन की कार्रवाई नूं फौरी तौर पर मुलतवी कर दिता गया और दोवां व्यक्तियों नूं गिरफ्तार कर लिया गया। लोक सभा की कार्रवाई 2 बजे मुड़ जुड़न ते स्पीकर ओम बिरला ने सुरक्षा ढिल संबंधी इस मामले च कहा कि वापरी घटना की पूरी जांच की जा रही है। इस संबंधी उन्होंने दिल्ली पुलिस नूं जरूरी हिदायतां भी दे दित्तियां ने। मुढ़ली जांच अनुसार मौके ते उड़ रहा धुआं एक सधारण धुआं सी। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ने सदन च वापरी घटना बारे वख-वख पार्टियां दे आगुआं नाल मीटिंग की। संसद विच दर्शक गैलरी लई पास जारी करन ते पाबंदी लगा दी गई है। इस तो इलावा हुण सदन विच संसद मैंबरां दे निजी सहायकां दे दाखले ते भी पाबंदी लगा दी गई है। भारत ने संविधान की धारा 370 नूं रद्द करन दे सुप्रीम कोर्ट के फैसले नूं लैके इस्लामिक सहयोग संगठन के जनरल सकत्तरे दे बयान नूं रद्द कर दिता है। विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने कहा कि यह बयान गलत इरादे ते अधूरी जानकारी नाल दिता गया है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक सहयोग संगठन ने मनुखी अधिकारां की गंभीर उलंघना करन वाले अते सरहद पारों अतवाद नूं हल्लाशेरी देण वाले देश के इशारे ते बयान दिता है, जिहड़ा संगठन की भूमिका ते सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि अजिहे बयान इस्लामिक सहयोग संगठन की भरोसेयोग्यता नूं ढा लगाउंदे ने। करता है अरिंदम भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग की अगवाई भाजपा आगुआ ने केंद्रीय खजाना राज मंत्री भागवत कराड़ नाल मुलाकात की थी। इस दौरान केंद्र सरकार वालों अमृतसर ते पंजाब के विकास लई कीते जा रहे नियंत्रण यत्नां बारे चर्चा की गई। चुग ने दस्सिया कि हुण तक पंजाब विच प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तहत 218.74 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। 1,37,743 लोगों को आत्मनिर्भर बनने लई इस योजना का लाभ मिल चुका है। इस मीटिंग दौरान केंद्रीय खजाना राज मंत्री लाल केंद्र की मोदी सरकार वालों आम लोगों की भलाई लई चलाईयां जा रही स्कीमां अते उन्हां नूं जमीनी पद्धर ते समूचे तौर पर लागू करने बारे विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली केंद्र सरकार पंजाब के विकास लई लगातार काम कर रही है। केंद्र वालों वख-वख स्कीमां तहत दिते फंडां नूं पंजाब सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। ये भगवंत मान सरकार की नाकामी की सबूत है। उन्होंने कहा कि जिथे केंद्र सरकार पंजाब के सर्वपक्षी विकास लई कोई कसर बाकी नहीं छड़ रही, उत्थे ही पंजाब की भगवंत मान सरकार का वतीरा पूरी तरह उदासीन है। इस मीटिंग च अमृतसर के सीनियर आगू ते इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के साबका चेयरमैन संजीव खन्ना, जिला मीत प्रधान मानव तनेजा, सीनियर आगू धर्मवीर सरीन अते होर कई आगू हाजिर रहे।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਂ ਵੈਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸੀਗੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2064 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,65,077 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,33,358 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1,30,971 ਮਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,01,256 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 45,539 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਵੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,82,662 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,164 ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,861 ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 14,159 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 5,533 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪੰਕਜ ਸਲੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਤੇ ਤਲੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। आंगनवाड़ी वालों मैनू 5,000 रुपया मिलिया ही PM ਦਾ आंगनवाड़ी वालों प्रधानमंत्री ਆਪਾਂ प्रधानमंत्री ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾਈਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ 5-5 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਨਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੰਦੋਤਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਕਰਾਲੀ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕ ਕੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, SBS ਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧੀਨ ਅਗਨੀਵੀਰ ਰੈਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਰਮੀ ਭਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੋਨਲ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਨਰਲ RS ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਲਰਕ, ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ 12 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਸਹਾਇਕ, ਵੈਟਨਰੀ, ਸਿਪਾਹੀ, ਫਾਰਮਾ, ਹੌਲਦਾਰ, ਸਰਵੇਅਰ, ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਲਈ 17 ਤੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਲਰਕ, ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 3,377 ਅਗਨੀਵੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 524 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਸਿੰਗ ਸਹਾਇਕ, ਵੈਟਨਰੀ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਫਾਰਮਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀਰਕ मापदंड लिंग आधारित ने। नंबर ऑफ कैंडिडेट देखिए ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन में काफ़ी कैंडिडेट्स आते हैं, जो हमारी वैकेंसी है उससे 3-4 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। फिर उसमें पास होते हैं, पास के अंदर हम एक रेशो में उनको यहाँ बुलाते हैं। अब वो सारी डिटेल्स है वो आपको जानकर कोई फ़ायदा नहीं है, आप सिर्फ इतना मान लें कि हम एडिक्वेट रेशो में यहाँ पे बुलाते हैं, ताकि यहाँ पे आप देखेंगे रन के अंदर कुछ लोग रन में फेल होंगे, मैक्सिमम रन में निकलते हैं, कुछ मेडिकल में निकल जाएंगे, कुछ आगे निकल जाएंगे, कर कुरा के फिर फाइनल मेरिट बनती है। उसमें आप नेट के ऊपर देख लीजिए, ज्वाइन इंडिया आर्मी वेबसाइट आप खोलिए, उसके ऊपर सारे फिगर दिए हुए, आप उसमें सब देख सकते हैं। वैकेंसीज एडिक्वेट बहुत है, वैकेंसीज हमारे गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, फिर वो स्टेट वाइज हमारे 11 जोन है इंडिया में, जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस, उसके अंदर बढ़ जाती हैं और हमारे वो फिगर्स होते हैं, उसके हिसाब से हम भरते हैं। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ 21 ਤੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਛਪਾਈ 7 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੜਕ ਤੋਂ 8 ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਔਨ ਵਿਲੇਜ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ FDA ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਤਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੈਂਟ ਸੋਲਜਰ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟ ਸੋਲਜਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।